सत श्री अकाल जी। मैं लवप्रीत कौर हाजर जी हरजीत कौर द्वारा लिखी गई कहानी ਧੀਆਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ क्यों ਦਾ भाग 6वां लैके आओ ਆਪਾਂ शुरू करते हाँ। मीता की डोली ਤੋਰਨ समय सारे बहुत रो रहे सन। सतवीर ने मीता नूं कुट के नाल लाया तो मीता भी बहुत रोई। बीजी भी रो रहे सी। दादे दे कर्मां विच नहीं सी धी दा दान करना। मीता सोच रही सी कि मैं कोई चीज़ हाँ जिस नूं दान किया गया है जां पराया धन की हाँ मैं। मीता की डोली तुरन लगी तो जसमीत ते जगदीप दोवां भरावां ने गड्डी नूं धक्का लाया ते दर्शन सिंह ने गड्डी उत्तों पैसिਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਕੀਤੀ। जसमीत ते जगदीप दोवां भरावां नूं मीता दे नाल गड्डी विच बिठाया गया ते नाल राज बैठी सी। जगसीर अगे ड्राइवर नाल बैठा सी। रस्ते विच मीता राज नूं कहे भूआ जी प्यास लगी आ। एक घर वेख के ड्राइवर ने गड्डी रोकी। घर दे बाहर ही नलका लगा सी। राज कहंदी वेखियो किते दलितां दा नलका तां नहीं, कुड़ी ने अंमृत छकिया है। मीता कहंदी भूआ जी फिर की है जे दलितां दा है, साडे गुरु सहवान ने सब नूं अंमृत एक बाटे विच ही छकाया सी। मीता नूं उत्थों गिलास लैके पानी पियाया ते कार अगे चल पई। जगसीर मीता दी गल सुन के बहुत प्रभावित होया। नवीं जोड़ी नूं गुरद्वारा साहिब मत्था टिका के घर लिआंदा गया। घर पहुँच जगसीर दी माँ अमर कौर ने पानी वारिया ते नवीं जोड़ी नूं अंदर बिठाया। चूरी खवाउण लगे। जदों मीता दा घुंड उपर कीता तां जगसीर ते वेंदा ही रह गया। रस्मां तो बाद राज जगसीर नूं कहंदी चल उठ हुण नेड़े टुक टुक बहिंदा ए। अज तां पुत्तर मैं हाँ हरमीत कोल। ते जगसीर शर्मांदा होया बाहर चला गया। अगले दिन मुड़दा फेरा पाउण जाना सी। उस तो पहला गाना खोलण दी रस्म कीती गई। मीता ने सौहरिਆਂ दा गुलानारी रंग दा सूट पाया सी। बहुत सोहणी लग रही सी। गाना खोलण वेले जगसीर दी भाभी हरविंदर कहंदी हुण खोल भी लै गाना, उंज ही हथ फड़ के बैठा है बहाने नाल। जगसीर ते मीता एक दूजे वल वेख मुस्कुरा रहे सन। मीता दी ननान गुरप्रीत कहंदी भाभी हसदी किन्नी सोहणी लगदी ए। राज कहंदी तैनूं भाभी लिया के ही इन्नी सोहणी दित्ती है मैं। मेल विचों जिन्ना जाना सी उन्हां नूं भाजी ते कपड़े वगैरह दे के अमर कौर ने गुरप्रीत नूं कहा तू घर रह, अपनी भूआ कोल काम कर लई। पर वो कहंदी मैं तां जाना। दर्शन सिंह उस नूं गुस्से होया कि ज़्यादा जी हो जावेगा। तां ओह गुस्से हो गई। कहंदी मैं हुण वीर दे सहुरे जाना ही नहीं। जगसीर के 7-8 जने फेरा पाउण लई चले गए। सतपाल हुरा उन्हां दी फिर बहुत आओ भगत कीती। जगसीर दे नक ते कोई चीज़ वज गई सी ते माड़ा जिहा खून निकलिया सी। परविंदर पुछण लगी जगसीर पुत्तर आ नक ते की होया। जगसीर कहंदा भूआ जी तुहाडी भतीजी राह विच लड़ पई मेरे नाल, इहने मारिया। परविंदर है मीता तू? मीता नहीं भूआ जी झूठ बोलदे ने इह। जगसीर हसन लग पिया। परविंदर अच्छा जी भूआ नाल मखौल हो रहे हैं। महेंद्र कौर होरां अज फिर सारिਆਂ ਨੂੰ कपड़े ते शगन वगैरह दिते। मीता दा सूट बदल के होर पवा दिता। हरे रंग दे सूट विच मीता पहलां नालों खूबसूरत लग रही सी। परविंदर ने फिर उसनूं बहुत सारियां गल्लां समझाईयां। महेंद्र कौर मीता दी सस नूं कहंदी कुड़ी साडी नियाणी आ, जे कुछ ना पता लगे इसनूं तां समझा लैणा। अमर कौर कहंदी कोई नहीं वी जी, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਏ। ਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਭੂਆ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁੜਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਮਖੌਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਹੁਣ ਕੁੜਮਾ ਅੱਖ ਮਾਰੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਗਸੀਰ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। जगसीर चुन्नी दे थल्लेओं मीता दा हथ अपने हथ विच घुट के बैठा सी। मीता भी प्यार नाल कदे कदे जगसीर वल वेख लैंदी। वापस घर पहुँचदिआं नूं हनेरा हो चुका सी। जिहड़ा मेल रह गया सी वो खा पी रहे सन। मीता दी नवीं जिंदगी दी शुरुआत होण जा रही सी। मीता दा परिवार अंमृतधारी ते बिल्कुल वैष्णो सी, पर जगसीर होरां दा सारा परिवार खाण पीण वाला सी। दोवें परिवार एक दूजे तो अलग सुभाਅ दे सन। वेखो मीता हुण नवें परिवार विच अपने आप नूं किवें एडजस्ट करदी आ।
ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਗਸੀਰ ਨੇ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੀਤਾ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰੋਕੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੀਤਾ ਲਈ ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਹੁਟੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਵੇਖਣ ਸ਼ਗਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਦਾਜ ਵੇਖ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭੈਣ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਏ, ਦਾਜ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਆਇਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਏ? BA ਕਰਦੀ ਅਜੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਮਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ। ਆਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਏ ਅਜੇ। ਆਹੋ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਏ ਅਜੇ। ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਭੂਆ ਜਗਸੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਏ। 4 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਜਗਸੀਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਸਮੇਤ ਮੀਤਾ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਣ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਤਾਏ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੀਤਾ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਤਾ ਨੂੰ? ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਗਸੀਰ, ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਗਸੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬਲਵੰਤ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਮੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਿੱਗਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਸੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਪੁੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਧਰ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਚਲੀ ਗਈ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਕਹੇ, ਮੀਤਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਸੀਰ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ, ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਰਵਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ। ਨਾਲ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਸੀਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੀਤਾ ਸੰਗਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਗਸੀਰ ਨਾਲ। ਬੀਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਗਸੀਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੀਤਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੀ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਏ, ਗੁੱਸਾ ਮੰਜੇ ਫਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੀਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ ਏ? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਗਸੀਰ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਗਸੀਰ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰੱਖਣਾ, ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਇਓ, ਅਜੇ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਗਸੀਰ ਨੇ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਤਾ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਕਰੇ।
ਚਾਚੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਟੈਚੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੀਤਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਬਲਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਗਸੀਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਗਸੀਰ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੀਤਾ ਯਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ। ਮੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਚਲ ਹੱਥ ਰੱਖ ਮੋਢੇ ਤੇ। ਮੀਤਾ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੀਤਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਨਾਣ ਵੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ, ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ। ਮੀਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੱਸ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਠਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੀਬੀ ਤਰਵੇਂਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੂਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਾ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਮਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਜਗਸੀਰ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੀਤਾ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਜਗਸੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ? ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉੜੀਕੀ ਜਾਨਾ। ਜਗਸੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਤਾ ਨੂੰ, ਲੱਕੀ ਏ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10,000 ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ 10,000 ਦਾ? ਆਪਾਂ 9,000 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੂਟਰ ਕਢਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜਗਸੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਲੈ ਆਏ ਤਰਵਿੰਦਾ। ਤੀਜੇ ਫੇਰੇ ਨੂੰ ਤਰਵਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਅਮਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਹੋ ਆ ਗਿਆ ਤਰਵਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਟੈਚੀ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮੀਤਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸੱਸ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਭੂਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟੈਚੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਰਵਿੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕੌਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਰਾਜ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਭੂਆ ਹਾਂ ਤੇਰੀ, ਚੱਕੀ ਨਾ। ਮੀਤਾ ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਸੀਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਗਸੀਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਹਾਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਤਾ ਫਟਾਫਟ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗਸੀਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੀਤਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੀਤਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੂਟਰ? ਮੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ, ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਂਝ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਉਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਤਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲਚ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਗਸੀਰ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ ਆ,
ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਆਈਏ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਏ। ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਮੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਸੀਰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆਇਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਗਸੀਰ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਮੀਤਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰੇ। ਮੀਤਾ ਕਹੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਰ ਜਗਸੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੀਤਾ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਗਸੀਰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੀਤਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਬੈੱਡ ਕੋਲ ਤਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੀਤਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਲਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਗਸੀਰ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ? ਘਰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜਗਸੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੀਤਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਰਾਤ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਤਾ, ਘੁੱਟ ਦੇ ਜਰਾ। ਮੀਤਾ ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਘੁਮਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਗਸੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲ ਠੀਕ ਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਗਸੀਰ ਤੇ ਮੀਤਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਮੀਤਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਮੀਤਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸਤਵੀਰ ਨੇ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਪਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਘੜੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਜਗਸੀਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਤਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੇ। ਧਰਮਵੀਰ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਪਾਲ ਸਤਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਤਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਤਾ ਦੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਲਾਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਤਪਾਲ ਹੁਣੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਕੀਰੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੁੜਮ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੜਮ ਵੀ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਕੁੜਮਣੀ ਤਾਂ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਬਹੂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਏ। ਜਗਸੀਰ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਹੀ ਲੱਟੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਜਗਸੀਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗਸੀਰ ਨੇ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਮੀਤਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਹ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਅੰਡੇ। ਜਗਸੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਣਵਾ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣਾਏਗੀ? ਅਮਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ। ਜਗਸੀਰ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਬਣਾ ਦੇ ਫਿਰ। ਮੀਤਾ ਸੋਚਦੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਂਡੇ? ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਤਾ ਆਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਲਿਆ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਦੱਸਾਂ। ਮੀਤਾ ਦੇ ਅੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੀ। ਮੀਤਾ ਨੇ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ
ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾ ਲਿਆਈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜਗਸੀਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਤਾ ਦੀ। ਮੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੀਤਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਰ ਕੌਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਤਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਏ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ। ਅਮਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਣੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੀਤਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹੁੰਦੇ? ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਜਵਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ। ਅਮਰ ਕੌਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਵੀਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬੀਬੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁੜਦਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪ ਕਾਹਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਨਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਅਮਰ ਕੌਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ ਨਾ? ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਈਏ ਸੀ? ਅਮਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਇਓ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਓਗੇ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੀਤਾ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੀਤਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।